హలో ఉదయ్ శంకర్ గారు అండ్ హాయ్ జియా శర్మ గారు. ఎలా ఉన్నారండి? అవును. సో 'క్షణక్షణం' మూవీ ఫెబ్ 26న రిలీజ్ కాబోతోంది. సో ముందుగా ట్రైలర్ చూస్తే ట్రైలర్‌లో అంత థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా థ్రిల్లరా అలా అని మరీ ఎక్కువగా అనిపించలేదు. కానీ హోర్డింగ్‌లో చూస్తుంటే మాత్రం పక్కా థ్రిల్లర్ అని అనిపిస్తుంది. ఆ క్లాక్ కొంచెం ఆ టైమ్ అది. సో థ్రిల్లర్ మూవీయేనా ఇది? థ్రిల్లర్ కైండ్ ఆఫ్ అండి. ఇట్స్ లైక్ ఒక మీకొక డ్రామా ఉంటుంది. అట్లా డార్క్ హ్యూమర్ ఉంటుంది. సో, ఫైనల్‌గా అల్టిమేట్‌గా జానర్ థ్రిల్లర్. ఓకే. జానర్ అయితే థ్రిల్లర్ మూవీ. ఓకే. మరి ట్రైలర్‌లో ఎందుకు అంత రివీల్ చేయలేదు? అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేం. అసలు సినిమాకి ట్రైలర్ కట్ చేయడమే చాలా కష్టం. అది చాలా 3, 4 ట్రైలర్‌లు అనుకోని ఇది ఎక్కడైనా ట్రైలర్‌లో మనం రివీల్ చేస్తున్నాం అదొక భయం. అందుకని చాలా ఇంకో 1 వీక్, 10 డేస్ టైం తీసుకొని ప్రాపర్‌గా ప్రతీది ఎంత చూపించాలో అంతే చూపించి ఇంతకంటే మనం కట్ చేయలేము ఇంకా. లెస్ దాన్ 2 మినిట్స్ వస్తుంది ట్రైలర్. 1 మినిట్ 45 సెకండ్స్ ఎంతో. ఇంతకంటే చేయలేమని చెప్పేసి ప్రాపర్‌గా ఇంతే చూపించగలం. ఏమాత్రం ఎక్స్ట్రా చూపించినా న్యూస్ రివీల్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఒక ప్లాట్. సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా థ్రిల్లర్ అని చూపించినట్టు అర్థం కానట్టు అలా చూపించాం. అండ్ జియా శర్మ గారు సో ఆఫ్టర్ 'అర్జున్ రెడ్డి' మళ్ళీ 'క్షణక్షణం' మూవీతో రాబోతున్నారు. ఎందుకు ఇంత గ్యాప్? Yeah, there was a gap actually, but yes, it is my third film and releasing technically as my second film in Telugu industry. And why did I take gap? You mean to say? Yeah. Because of my mama. Actually, I took gap, and she had a severe disease actually. So I had to take care of her. You know, now like she's not with us. ఓకే. ఓకే. So that's the thing that I took big break and I have to because I had to take care of her. నాకు తెలిసి 'అర్జున్ రెడ్డి' మూవీ తర్వాత మీకు లాట్స్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ వచ్చుంటాయి కదా! బికాస్ ద మూవీ వాస్ అ ట్రెమెండస్ హిట్ అండ్ ఇప్పటికి ఒక ట్రెండ్ సెటర్ మూవీగా పిలుస్తూ ఉంటారు. Yes, I received so many calls, but that time I was in a very bad situation with my mama in the hospital. You know, calls were coming. Half of the time I didn't receive calls because my attention was completely, my focus was completely diverted into my mom. And the treatment went for a little longer, but still we couldn't get anything good out of it because it was the 4th stage of cancer. So you can understand, like, you know, me and mama, I'm raised single-handedly, you know, by my mother, and everyone thinks that, you know, there was a time which will come, everyone's in everyone's life, that we will, you know, devote our time to our parents, and that after immediate after Arjun Reddy, you know, that was my time to give it to my mom. So I took big break, yes. I didn't bother about movies because my attention was only and only my mom, and I have no regret about it. సో డిడ్ యూ ఎక్స్‌పెక్ట్ అప్పుడు 'అర్జున్ రెడ్డి' మూవీ అప్పుడు ఇంత బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుంది అని? I did not expect that actually. Yesterday also I mentioned about it in one of the interview that we did not expect this much, that this is going to be a cult. I thought that yeah, it will create a buzz in the market, but average buzz. Neither Sandeep nor I or Vijay, we never expected this, and it just went on a great hit. It was a surprising element for for all of us. నైస్. అండ్ 'విజయ్ దేవరకొండ' గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ గురించి ఏం చెప్తారు? Oh, he is a very a fun-loving guy. He's a very a new generation trend setter actually, and fresh thoughts, fresh ideas. I really like the newness about him actually. He's really a great actor actually. ఇప్పటికి టచ్‌లో ఉంటారా ఎప్పుడన్నా? No, I'm not in touch with him now because it's been a long after Arjun Reddy. We were a little bit in touch, you know, but then somehow he got busy with his own life and I got busy. So we just sort of untouched now. I'm not. ఓకే. ఫైన్. సో, అందులో చేసిన చాలా మందికి మంచి గుర్తింపే వచ్చింది. బట్ మీకు మేబీ ప్రాబబ్లీ కంపారిటివ్‌లీ అదర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే మీరు చెప్పిన పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు. లేకపోతే దట్
ఐడెంటిటీ అన్నది కంపారిటివ్లీ తక్కువ వచ్చింది ఎందుకంటారు? I told Sandeep you, got I took immediate break, as in I still remembered when Arjun Reddy got released, I was in the hospital. I couldn't enjoy this success because if you might have noticed, I didn't even come for the promotions, you know. So I was in a very devastated state of mind, and uh, you have no idea, like what I have suffered through. Like, if I think a normal audience won't even able to, know, only the doctors can understand what is a fourth stage of cancer. It is a dreadful disease. Every week we have to go for a chemotherapy, and after chemotherapy there are side effects, and I was the only person who was, because obviously ఫాదర్ కూడా లేరు I don't have father, yeah. So and a single daughter. So whom I should give my attention to? A movies or to a mother? So these movies, public need to understand, the career. What we say a career, it is important, but it is not as important as your parents, And right now, if I'm laughing and I'm okay, it is only because of my mother, that when she required my attention, I didn't even give it to films. How could I do films, by letting her alone? I cannot keep her with my, with her caretakers and all, because her disease was so complicated. It needs a lots of study. You got to be in touch with your doctors. Doctors don't know what prescription last time may have she's been prescribed, and it was a very complicated case. We were in a very much dilemma. So I was like, this is the only time I have to give to my mother. I mean, no one else, not even movies. It was impossible. ప్రమోషన్స్ It రాలేదు, was వచ్చుంటే impossible. రికగ్నిషన్ వచ్చేది. ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇలా ఇచ్చుంటే అప్పుడు ఇలా మూవీతో కొంచెం It was very impossible for me to, leave my mother even for a day also that time, because it was just an initial stage that she got diagnosed that time, and I have to be with her. And this 1 year and 8 months she survived for, I just enjoyed to the fullest, and I have given every minute of mine to my mama. అండ్ 'క్షణక్షణం' మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతోంది? Character, you want to know about the character? Oh, well, I can't reveal much about a character, because obviously then there will be no fun about about a film. But yes, it is a little not a usual character as a mainstream actress, because obviously whosoever is playing a central part, we always expect him or her as a a good person, and now they a hero, I mean, like doing good things. But it is something which in real life sometime, a thought comes that, okay, if my career is going this way, let's try this, let's try. If we are not able to achieve success in doing those good things, then somehow our cranky devil mind goes to somewhere else. So it is, I think I have given you a lot of just, I mean, a lot of hint about a film, and don't ask now. So this is all about. యా. అండ్ ఉదయ్ గారు, ఫస్ట్ టైం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి గారు ఒక యాక్టర్గా కనిపించారు మాకు ట్రైలర్లో. ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరా? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అండి. హీరో అతనికే స్టోరీ నరేట్ చేస్తుంటాడు. సో ఒక లాయర్ క్యారెక్టర్ చేశారు. సినిమా ఓపెన్ అయ్యేదే ఆయనతో ఓపెన్ అవుతుంది. సో హీ ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. జస్ట్ 1 day కాల్ షీట్ అంతే, మార్నింగ్ టు నైట్ హీ కంప్లీటెడ్ హిస్ పార్ట్. I did a very great job. It's nice working with him. Very positive guy. ఓకే. అండ్ మీ క్యారెక్టర్లో ఏమేమి షేడ్స్ ఉండబోతున్నాయండి? క్యారెక్టర్ ఏంటంటే నాది ఒక ఏంటంటే ఒక లైఫ్లో ఇంకా ప్రాపర్గా సెటిల్ అవ్వని, ఇంకా వైఫ్ మనీతో, వైఫ్ విల్ బి వర్కింగ్, వైఫ్ మనీ మీద ఆధారపడి ఉండదు. ఏదో ట్రై చేద్దాం అనుకుంటాడు, ఏది వర్కౌట్ అవ్వదు. అంటే ఓవర్ నైట్ అంటే ఈజీ మనీకి అలవాటు పడినాడు. ఓవర్ నైట్ మార్నింగ్ ఒకటి నైట్ ఒకటి పెట్టేస్తారు, మార్నింగ్ కల్లా అది డబ్బులే వచ్చేయాలి, డబ్బులు. ఆ మైండ్ సెట్తో అలాంటిది ప్రతి పార్ట్లో ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఆ టైంలో ఒక మిడిల్ లైఫ్ క్రైసిస్ ఎలా ఉంటుంది, అట్లాంటి టైంలో వాడు ఒక ఇష్యూలు ఎదుర్కొంటే ముందుకే వాడు లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి ఆడే దాని నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు అనేది జస్ట్ నా క్యారెక్టర్ ఏంటంటే కొంచెం
అంటే బాధ అనుకునే వాళ్ళకి బాధ, నా కష్టాలు చూసి నవ్వుకునేవాడికి నవ్వు, అంతే. ఓకే. నైస్. అండ్ అలానే డైరెక్టర్ కార్తిక్ మేడికొండ గారు. సో, ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. వర్కింగ్ విత్ కార్తిక్ ఇస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయన ఎలా అంటే చాలా కూల్, కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్గా ఉంటాడు. ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోడు. అది చాలా నాకు లేదు ఆ క్వాలిటీ. నాకు మోస్ట్లీ ట్రై మై బెస్ట్ నాట్ టు టేక్ టెన్షన్, బట్ కొన్ని నాకు వస్తాయి టెన్షన్స్. బట్ ఆయన అది కూడా తీసుకోడు. ఆయన సునామీ వచ్చి ఇక ఎన్ని కుదిపోతున్నా సరే ఓకే బ్రో ఏం అంత కూల్గా ఉంటుంది. అలా ఉండడం కష్టం. సెట్లో కూడా డైరెక్షన్ చేస్తున్నట్టు ఉండదు, డైరెక్షన్ మొత్తం తనే చేస్తూ ఉంటాడు. బట్ ఎక్కడ అసలు ఇట్లా పోతూ క్రూలా కలిసిపోయి అది ఎక్కడో ఉంటాడు, ఏదో చూసుకుంటూ ఉంటాడు, మొబైల్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అక్కడ పక్కన కూర్చొని. నేను వెళ్ళండి డార్లింగ్ కార్తిక్ ఏంటి అది అంటే బ్రో వచ్చేస్తున్నా బ్రో 2 minutes బ్రో, అదేం లేదు నేను ప్రాబ్లం అంటే వస్తున్నా బ్రో అంటే ఇట్ వాజ్ అంటే హీఈస్ వెరీ క్లియర్. ఆయన ఏం తీద్దాం అనుకున్నాడు, ఏం చూపిద్దాం, ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఆయన పెద్ద టెన్షన్ తీసుకోడు. సో ఏదైనా యాక్టింగ్ బాగా చేయకపోయినా, ఇప్పుడు సపోజ్ జియాకి ఫస్ట్ డేనే డౌట్ వచ్చింది, షీ పర్ఫార్మ్డ్ వన్ సీన్, యాక్చువల్లీ బాగా చేసింది, కానీ తనకు డౌట్ నేను బాగా చేయలేదేమో అని చెప్పేసి. సో నువ్వు అంటే షీ కేమ్ టు మీ, షీ ఆస్క్డ్ ఉదయ్ मेरे कुछ अच्छा नहीं किया ना, अच्छा किया ना, मेरे को डाउट आ रहा है, गो एंड आस्क डायरेक्टर, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं, ही इज द कैप्टन కదా అని आस्क्ड कार्तिक मेरे को थोड़ा व्हाट जिया అన్నాడు. कार्तिक मेरे सीन कुछ परफॉर्म अच्छा नहीं किया అంటే నో నో యూ డిడ్ ఎ ఫ్యాబులస్ జాబ్. అవునా నిజంగా బాగా చేశాను, డోంట్ వరీ నువ్వు కరెక్ట్గానే చేసావు, నిజంగా చేసావు, ఐఎమ్ హ్యాపీ. మళ్ళీ వచ్చి షూర్ కదా కార్తిక్ అని నవ్వుతాడు, నవ్వి షూర్ జియా యూ డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్, అదర్వైజ్ నేను ఓకే చెప్పాను కదా అంటాడు. అబ్బా తనకి అర్థమైపోయింది మనోడు ఈ టైప్ అని. ఓకే వాడు నచ్చితే ఓకే ఫైన్. సో వెరీ గుడ్ గై, పాజిటివ్ పర్సన్, Very positive and cool, you know. Cool. There are directors, అర్థం sometimes కాదు they... చాలా మందికి అర్థం కాదు ఆ వ్యక్తి, Yeah. కష్టం అర్థం. నాకు ఈ 1 yearలో కొంచెం ఒక 80% అర్థమయ్యాడు మనోడు ఇట్లా ఈ టైప్ అని చెప్పేసి. చాలా మంది పోతే ఇప్పుడు ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూర్ యాంకర్ కూడా అర్థం కాలే ఏం క్వశ్చన్ వేద్దాం ఈయనకి అని. నాకు సార్ అనేసింది, సార్ నాకు అర్థం కావడం లేదు సార్ అని నవ్వుతాడు, సరే ఇంకా వదిలేయండి అని. Of course, there are directors, you know, like sometimes they lose their mind on the sets. Everybody know, I think public also know, but Karthik is one of the person, I mean, I don't think so he can lose his, temper on anyone in any kind of situation. He is a very composed, calm. We really need to learn something from him. అండ్ ఉదయ్ గారు మీకేంటి సినిమాల మీద అంత ప్యాషన్? అంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ చదువుతూ ఉన్నారు, డెంటిస్ట్, థర్డ్ ఇయర్లో వదిలేసి వచ్చేసారు, ఏంటి అంత ప్యాషన్? యాక్చువల్లీ నాకు ముందు నుంచి సినిమాలు అంటేనే ఇష్టం. లైక్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి కూడా మాకు ఎవ్రీ థర్స్డే అవుటింగ్ ఉండేది ఇంటర్లో, రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ కదా వికాస్ గుంటూరులో. థర్స్డే ఎప్పుడు వస్తుందని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను, ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా థర్స్డే. ఒక్కొక్కసారి ఏం లేదు, నాకు తలనొప్పి వస్తుంది సార్, నాకు ఒంట్లో బాగాలని చెప్పేసి పర్మిషన్ తీసుకుని నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి వస్తాను, వెళ్ళి మూవీస్ వచ్చేవాడిని. పర్మిషన్ ఇచ్చారు, మామూలుగా పంపిరు రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్లో పర్మిషన్ ఇస్తే ఎవరో ప్రిన్సిపల్ వెళ్ళేసి హాస్పిటల్ని బయటికి వెళ్ళేసి వచ్చేవాడిని. అదే ముందు నుంచి సినిమాలు అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్. బట్ సరే బలవంతంగా డెంటిస్ట్రీ జాయిన్ అయ్యాను బెంగళూరులో. అది కూడా ఇష్టం లేకుండానే ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసి ఇంకా థర్డ్ ఇయర్లో నా వల్ల కాదు, ఇది మనకు కాదు, ఇది సెట్ అవ్వదు మనకి, ఇది అసలు ఇది పెడతాము కోర్స్ వస్తుంది, డిగ్రీ వస్తుంది, క్లినిక్ పెడతాము, రోజు వెళ్ళాలి, ఇంకా 10 మంది పేషెంట్లు వస్తారు, ట్రీట్ అయ్యో వెరీ గ్రేట్ ప్రొఫెషనే, బట్ నాకు సెట్ అవ్వదు. వాళ్ళని పళ్ళు క్లీన్ చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది అన్నీ చేయాలి, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ అదే క్లినిక్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ఇదే చేయాలి. ఈ రొటీన్ డ్రామా మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది నా నేచర్కి. కానీ నాకు ఎట్లాగో మూవీ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ కదండి, జస్ట్ అప్పటికప్పుడు ఆపేసి హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఫాదర్కి చెప్పేసాను, నాకు దిగేస్తాను, మనగాడి మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నాడు, ఏం పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం, ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు. సరే ముందు యాక్టింగ్ క్లాసెస్ నేర్పించి ఒక 3 ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫైట్స్, డ్యాన్స్ ఇవన్నీ నేర్పించి. And I must tell you that he was a topper. He just didn't leave his dentistry because he had no interest or so, but he was a very good student. And then also he anatomyలో టాపర్ left it for an acting. I'm like so
thrilled to listen this. I was very amused. I'm like, huh? Seriously? నైస్ కదా! నిజంగా ఎక్స్‌ట్రీమ్ అంటారు కదా! ఎక్స్‌ట్రీమ్‌నెస్ టువర్డ్స్ ద ప్యాషన్. Passion, yes, yes, yes. హ్మ్. అండ్ అంత నమ్మకం గూడా ఏంటి ఉదయ్ శంకర్ గారు మీకు? అంటే నేనిక్కడ సక్సీడ్ అవుతాను మూవీస్‌లో అన్న నమ్మకం. దిగినప్పుడు అంటే ఏం లే ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు అనుకునే దిగాను. బట్ చేయాలి. లైక్ ఒక 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి హీరో అవ్వాలంటే ప్రాపర్ సెటిల్ అవ్వాలంటే ఈజీగా 1.5 డెకేడ్ పడుతుంది. 15 ఏళ్ళు పడుతుంది. నేను ఒక 10 వరకు మెంటలీ ప్రిపేర్ అయ్యే దిగా. ఒక 10 ఏళ్ళు తీసుకుందాంలే. ఏజ్ నో ప్రాబ్లం. ఏజ్ కూడా బాగా మెయింటైన్ చేస్తూ పర్లేదు. రవితేజ గారు దిగారు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారులే, విక్రమ్ గారు ఉన్నారు, మనకి ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళే, లేట్ ఏజ్లో పెద్ద సూపర్ స్టార్స్. బట్ అలాగే లైక్ దిగే మెంటలీ ప్రిపేర్ అయ్యే. సో బట్ వీ నీడ్ టు బి వెరీ పాజిటివ్. రిజెక్షన్స్, అవమానాలు, ఇన్సల్ట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఈ గ్యాప్లో. ఎక్కడైనా సరే మనం వద్దు వెళ్ళిపోయినాం అనుకున్నాము, ఇంకా మనకి అది రాదు, వదిలిన డిస్కంటిన్యూ చేసిన డెంటిస్ట్రీ పోలేము తిరిగి, ఇది రాదు, మధ్యలో స్ట్రక్ అయిపోతాం, ఫెయిల్యూర్ అయిపోతాం. సో అందుకని అందరూ అంటారు ముందే చెప్పాను కదరా, రెడీగా ఉంటారు ఈ ఆడియన్స్, ముందే చెప్పాను కదరా ఇనలేదు, ఇది నా వల్ల కాదు, చేస్తే ఇదే చేయాలి. సో అందుకని కష్టమైనా నష్టమైనా సరే దీంట్లోనే ఉన్నాను. ఫైనలీ అండ్ టైటిల్ 'క్షణక్షణం' సూపర్ డూపర్ హిట్ టైటిల్. వెంకటేష్ గారు, శ్రీదేవి గారు, ఆర్జీవి గారు ఇంతమంది కాంబినేషన్లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ మూవీ. ఏంటి ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏమన్నా ఉందా? మూవీ స్టార్ట్ అనుకున్నప్పుడు టైటిల్ లేదండి. స్టార్ట్ అయ్యి సినిమా అయిపోతున్న టైంలో క్షణక్షణం ఉంది. మన యాప్ట్గా ఉంటుంది కదా టైటిల్. పైగా ఇది ఆల్రెడీ నోటెడ్ టైటిల్, మన సినిమాకి కొంచెం బజ్ వస్తుంది. కథకి యాప్ట్, ఏదో పెట్టాలి కాబట్టి పెట్టలేదు, కథకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి పెడదామని అనుకున్నా క్షణక్షణం ఎలా ఉంటుందని. బట్ అప్పటికి వచ్చిన తోట అది మంచి మూవీ కదా అంటే మనకు కూడా కథకి సెట్ అవుతుంది, మనం ఏదో కావాలని పెట్టట్లేదు కదా. బట్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ తెలుసుకోవాల్సింది ఆ కథకి ఈ కథకి సంబంధం లేదు. అది వేరే జోనర్, అది వేరే కథ, ఇది వేరే కథ. మళ్ళీ టైటిల్ ఒకటి వాడుకున్నాం అంతే. బట్ ఆ కథకి ఈ కథకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. And the font of the Font title is also the same. సేమ్ ఫాంట్, పాత ఫాంట్, ఓన్లీ ఫాంట్ అండ్ టైటిల్ వాడుకున్నాం, స్టోరీ వాడుకున్నాం, టోటలీ డిఫరెంట్. సో దీనికి ఏమన్నా పర్మిషన్ లాంటిది ఏమన్నా? యాక్చువల్గా పర్మిషన్ లైక్ కొన్ని ఇయర్స్ అయిన తర్వాత అవసరం లేదు. బట్ మేము ఇది అనుకున్నప్పుడు ఆడి ఎవరి దగ్గర ఉంది, పెట్టుకొని ఉన్నారు, కానీ అది వాడట్లేదు. అది ఇంకొక 1 monthలో ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది అది కూడా. సో మేము 1 month ఆగి అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత మేము తీసుకున్నాం. అండ్ ఇది ఎప్పుడు మన లాక్డౌన్కి బిఫోర్ ఏనా అండి రెడీ అయిపోయింది? లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు జూన్లో స్టోరీ విన్నాను. లాక్డౌన్ అప్పుడే అయిపోతే నెమ్మదిగా అన్నీ వదులుతున్నారు, ఇంకా మీరు బయటికి రావచ్చు, ఈ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళొచ్చు, వాటికి వెళ్ళొచ్చు, నెమ్మదిగా ఒక 5 months లాక్డౌన్ తర్వాత. అప్పుడు నేను ఇక్కడే ఈ స్టోరీ మన శ్రేయాస్ మీడియా ఆఫీస్లో విన్నాను ఇది కథ. ఇక్కడ కింద 5th floorలో విన్న వెంటనే బాగా కనెక్ట్ అయింది. సో 1 month ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ చేసి August 6th స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడు దీనికి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు షూటింగ్స్కి. పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన సినిమా క్షణక్షణం. August 6th స్టార్ట్ చేశాను. అయితే చాలా క్విక్గా కంప్లీట్ చేసినట్టే. 30 working days, 30 call sheets, 26 working days. Yeah, very fast we did our shooting. సో మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటండి క్షణక్షణం మూవీలో? Everything, it's my baby, so I would not say that okay fine, I only like the hand of my baby, or it's everything, every bit of it. బాగా ఎంజాయ్ చేసిన పార్ట్ ఏంటి షూటింగ్ ప్రాసెస్లో? मतलब मैंने कितना enjoy किया shooting को. You know, I mean, if I only like to enjoy na, that is only the shooting part. If I am shooting, I don't like to see shooting much, but if I am shooting it, those are the best days of my life. No matter it was Arjun Reddy or my second film or Kshanakshana, the set, you know, itself, for me, it's like enjoyable every day. I just want the shooting to be happen. Okay. సో సేమ్ టైం ఇందాకే నేను ఇది అడగాల్సింది, అప్పుడు అర్జున్ రెడ్డిలోకి మీరు ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యారండి? హౌ ద ప్రాసెస్? యా. That's what. Actually, it was the audition for Vijay Devarkonda film only, third film Dwarka. So somehow I have given the audition for that film, but I couldn't get select
for that film, and one of the person, he recommended, I mean, he was basically the friend of Sandeep. He recommended me to Sandeep Reddy Vanga, and he saw that audition which I have given for the Dwarka film, and he saw, he liked it, and straight away I just came for the shoot. ఓకే. అండ్ క్షణక్షణ మూవీ ఆఫర్? Akshan movie offer, it was a very simple process, actually, very easy. I mean, randomly I received a call, from one of my manager over here. He told me there is a movie about, movie that they want to take you for the other role. I mean, there's another role also. So somehow I got through this one. సెకండ్ హీరోయిన్ అనుకోండి, చిన్న Yeah. 5 minutes గ్యాప్. So I got through this one. It was తనకు a అనుకున్నాం, very ఆ simple, role కి easy అనుకున్నాం process. first. It was not. తర్వాత మళ్ళీ లేదు తను ఈ రోల్కి సెట్ అవుతుంది. నైస్ అండి. సో ఎస్, క్షణక్షణం మూవీ టోటల్లీ చూసుకున్నట్టయితే దాంట్లో ఆడియన్స్కి బాగా నచ్చే పాయింట్స్ ఏమై ఉంటాయి? ఆడియన్స్కి ఏం లేదు మ్యామ్, ఏంటంటే లైక్ అంటే ఆడియన్స్కి అసలు మనం అంత స్పేస్ ఇవ్వం యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. మా సినిమా అని చెప్పట్లేదు, రేపు ఇటు చాలా చెప్తాడులే అనుకోవచ్చు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆడియన్స్ ఇందులో సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ట్రావెల్ అయిపోతూ ఉంటారు, నాతో పాటు ట్రావెల్ అయిపోతూ ఉంటారు. అంటే నేనేం చెప్తే అదే ఆడియన్స్ చూడాలి, నేను ఎటు తీసుకెళ్తే ఆడియన్స్ ట్రావెల్ అయిపోవాలి. మన బన్నీవాసు గారు కూడా మూవీ చూసి అదే అన్నారు, లైక్ నువ్వు చాలా బాగా చేసావు, అంటే నువ్వు ఎటు తీసుకెళ్తే మేము అటు వచ్చేయాలి, ఇంకా మాకు వేరే ఆప్షన్లు ఇవ్వలేదు టూ అవర్స్ మూవీలో అని. సో ఏంటంటే అందులో హీరో పడే బాధే కామెడీ, హీరో పడే బాధే వాళ్ళకి బాధ, తర్వాత హీరో పడే కష్టాలే వాళ్ళకి ఒక ట్రాజెడీ, తర్వాత హీరో తర్వాత డార్క్ హ్యూమర్ కూడా ఉంటుంది, తర్వాత అని లైక్ ఇట్స్ ఆడియన్స్ 2 hours ఎంగేజ్ అవుతారండి. 2 hours కూర్చోబెట్టాడు రాయుడు, ఎక్కడ బోర్ ఫీల్ అవ్వలేదు, ఆడియన్స్ బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా 2 hours కూర్చున్నారు చాలు మాకు. ఇప్పుడే వెళ్ళేసి వస్తా, ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూడడం, తర్వాత వాష్రూమ్ వెళ్ళేసి వస్తాను, పాప్కార్న్ తీసుకుని, అంత టైం ఇవ్వం ఆడియన్స్కి. 2 గంటలు కూర్చోబెట్టాడు ఇటు చాలు మాకు, పదండి అంతే. అండ్ డిసెంబర్ వరకు కూడా కోర్స్ షూటింగ్స్ ఇవి జరుగుతున్న సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాయి అని తెలిసిన జనాలు వస్తారా రారా థియేటర్స్కి, ఇలా చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటున్నాయి. బట్ డిసెంబర్ నుంచి సోలో బ్రతుకే సో బెటర్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది మెల్లగా. అక్కడి నుంచి ఇంకా సంక్రాంతి సీజన్ తోటి టోటల్లీ క్రాక్ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వటం ఉప్పెన. షాకింగ్ రెస్పాన్స్, వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ. ఆడియన్స్ కూడా కొంచెం బాగున్నా చాలు, కంటెంట్ ఉంటే లాగేస్తున్నారు, పోదాం పదరా అని. ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ సైన్. వాళ్ళు కూడా చాలా 1 year సినిమా థియేటర్ లేక అది ఏ కొంచెం బాగున్నా పదరా పోదాం, సినిమా పర్లేదంట, పోదాం. ఇట్స్ వెరీ పాజిటివ్ సైన్, థ్యాంక్స్ టు ద ఆడియన్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, మీకు యాక్టింగ్ పరంగా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరన్నా ఉన్నారు? యాక్టింగ్ పరంగా ఇన్స్పిరేషన్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అది ఆయన వల్లే వచ్చింది. ఆయన మీద పిచ్చితోనే ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను, అంత పిచ్చి ఆయన అంటే. సో అంతే, ఆయనే. మాకు బాధ ఉన్న ఆయన సినిమాలు చూస్తాను, ఆనందం ఉన్న ఆయన సినిమాలే చూస్తాను. అందరూ మొత్తం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. తొలి ప్రేమ నుంచి స్టార్ట్. తొలి ప్రేమ 1 or 2 times చూసా, 104 మొత్తం. కొంతమంది సగం చూసినా ఆ కౌంట్ వేసుకుంటా, చూసాను నేను మొత్తం చూస్తాను. స్టార్టింగ్ ఎండ్ తొలి ప్రేమ ఎండ్, అందరు పవన్ కళ్యాణ్ అందరు ఫ్రెండ్స్ ఎత్తుకొని పాజ్ ఇట్లా అంతవరకు పక్కన టైటిల్స్ పడతా ఉంటాయి, అంతవరకు చూస్తాను. 104 times. అంతగా ఏం నచ్చింది 104 times? ప్రేమ అది మాది ఇప్పటికీ దాన్ని కొట్టే లవ్ స్టోరీ రాలేదు కదండి టిల్ డేట్. అసలు అంటే అది మాస్టర్, అది ఒక తొలి ప్రేమ అన్నీ అసలు అది ఎవ్రీ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మనకు రిలేట్ చేసుకుంటాం. అలాంటి పర్సన్ వాడి ఫ్యామిలీలో ఉంటాడు. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోనే ఈ క్యారెక్టర్ మన మరి మొన్న వాడు వచ్చేట వాడి లైఫ్ కూడా ఇదే, పక్కింటోడి లైఫ్, మా వాడిది బంధువు నైబరు, వాడికి ఒక చెల్లెలు ఉండడం, సపోర్ట్ చేయడం, అన్నని తండ్రి తిడుతూ ఉండడం, నువ్వు లైఫ్ లేని సెటిల్ అవ్వవు కదరా అని చెప్పి, నీ ముఖానికి బైక్ ఒకటి అది ఇది న్యాచురల్, వాడిని సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక పెద్దనాన్న ఉండడం, అది ప్రతి ఇంట్లో జరిగేది. అది అంటే నన్ను నేను రిలేట్ చేసుకుంటాను ప్రతి క్యారెక్టర్లో. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ కూడా అప్పుడు అది ట్రెండ్ అండి. ఫ్రెండ్స్ అనేది కూడా ఇంట్లోకి రావచ్చు,
ముందు అంత ముందు వరకు హీరో ఫ్రెండ్స్ బయటనే కలుస్తాడు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఎండ్ అయిపోతాయి. కానీ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఇంటి వరకు తీసుకొని వచ్చాడు. ఆలీ ఇంటికి రావడం, ఫ్రెండ్స్ సమస్యనే రావడం, ఒక ఫ్రెండ్స్ కూడా హీరో గారి ఇంట్లో ఒక భాగం అనేది చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఐ జస్ట్ లవ్ దట్. సో అది అన్నీ ఇట్స్ మింగిల్ తొలి ప్రేమ. అక్కడ నుంచి నాకు సినిమా పిచ్చింది. అయినా ఇదేంటి మన ఇట్లా అవ్వాలా, యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి, పోదాం మూవీస్లో. మొత్తానికి తొలి ప్రేమ మూవీ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి వచ్చేసారు అయితే మూవీ ఇండస్ట్రీకి. సో అయితే వకీల్ సాబ్ మూవీ కోసం బాగా ఏప్రిల్ 9th 100%, ఏప్రిల్ 9th మార్నింగ్ షో. అదే అందులో సమస్య లేదు. సో జియా గారు ఇలానే మీకు కూడా ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా యాక్టింగ్ సైడ్లో? Acting. I want to be an actor since my childhood. When I was a child, I wanted to be an actor actually. I decided my profession that time only. But yeah, there were lots of turmoils which has come into my life, and sometimes the acting passion got shaken up a bit. But yes, it was my mom, because my mom, she was a teacher. I was from a very nerdy background, if I was just playing with something, my mom, she was always, hey, why aren't you studying? And I was like, what is wrong with you, man? And in my house, there was a one little TV, that black and white TV used to be there. And I was only allowed to watch films only on Sundays. And that too in a Doordarshan channel. And that day my mom, used to tell me, okay, you do your homework, wash clothes, clean house, and every bit of work, because she knew that if she has to perform all those duties first, her, work, homeworks, the school works and all. And then 4 o'clock, I was allowed to watch that film on that DD channel. And that film I used to watch like, oh my God, as if I just want to get into the TV. And there I decided, okay, Mama, you don't allow me to watch films, no? I will be on TV one day because I like it so much. And you take my advantage because you know that is my love, and you just rip me apart. You tell me, okay, do this, do that, do this. Everything. That Sundays was the best day of my life. And that too on Sundays, sometimes there was a cricket, cricket aa jata tha. I used to hate cricket that time because of that cricket, that movie didn't come. Okay. And do you know that till now I don't know how to watch cricket because that my hatred for a cricket, that oh shit. Movie you can watch later, but live you can't watch. But cricket, I never tried to understand because my mood was off. Oh, this cricket has come because of this cricket. Hatred अब तक नहीं गया. I don't know how to see cricket, and sometimes cricket आता था तो my mom, she was like, oh, this is sixer, this is okay, this wicket and all, and I was like, Mama, you know how to watch this cricket? She was like, yeah. I don't want to know, in fact. Okay. 6, 4 అన్నా కూడా తెలియదు అయితే. I don't know ABCD of a cricket. Nothing I know about cricket. మీరు నేర్పించొచ్చుగా అయితే ఎలా చూడాలో క్రికెట్. నెక్స్ట్ IPL లో వస్తుందేమో ఇప్పుడు. అంత హేటెడ్ ఉన్నప్పుడు నా మీద హేటెడ్ పెంచేసుకుంటున్నాను. What? No, I'm asking Uday garu to teach you, to see how to watch cricket. I'm hardly interested because that zone comes again. Oh my God, this cricket, now my movie is not there. Though we have so much of channels, Netflix and so on. But that that when you're a kid and you have that passion when you're a kid, that is I think that is what we want to be, because there are friends of mine, they still don't know what they wanted to be, because they don't have love for the acting or for other work. But yes, when I was a child, I decided, okay, I want to be an actress. Nice. వద్దులేండి అయితే మీరు క్రికెట్ చూడకండి. ఎంచక్క Feb 26th మార్నింగ్ షోనే నచ్చిన థియేటర్లో ఇద్దరు కూర్చొని ఆడియన్స్ తోటి చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటూ, అట్ ద సేమ్ టైం క్షణక్షణం మూవీ మీ ఇద్దరికీ కూడా కెరీర్లో ఒక మంచి హిట్ మూవీ అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much.